Heisenberg uncertainty principle. So what the Heisenberg said about the uncertainty principle? It's a very simple concept. The momentum and the position of a particle cannot be determined at the same time. Here you can see that to an observer, an electron of energy E is equal to h nu is moving in the form of a wave nature. So the particle has mass and moving with the velocity, so we can say it has momentum. Okay, so electron has a mass that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram, and during its propagation it has a wave momentum. So the position and momentum cannot be determined simultaneously, that is at the same time. So எந்த ஒரு பார்ட்டிகிளுக்குமே அதனோட பொசிஷனையும் மொமெண்டத்தையும் ஒரே டைம் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது, ஒரே நேரத்தில் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் செட் பை ஹைசன்பர்க். ஓகே, here it's a simple experiment is given. An electron is moving in the circular path in its orbit. So this curved path is the original path of an electron. Okay, so suppose if an electron try to escape from the orbit, now this is the path, new path, and the new velocity also. So இது மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் அதோட சர்க்குலர் பாத்தில் இருக்கிறப்போ on this electron we are allowed to incident on the photons. Okay, photon has the energy that is E is equal to h nu. So certain energy இருக்க photon wave நேச்சரில் எலக்ட்ரானோட கொலைட் ஆகுது. அப்படி கொலைட் ஆனோடனே அந்த ஃபோட்டான் இல்லை என்ன ஆகும்னா that photon is reflected in some other path. In the electron மேலே விழுகிற இந்த photon, it reflected in the other path. So the reflected photon can be found by rotatable microscope. Okay, so as I said already, from Heisenberg uncertainty principle, for a particle the momentum and position, or the position and the momentum, cannot be determined at the same time. Okay, so the product of the position and the product of the momentum is greater than or equal to Planck's constant divided by 4 pi. Okay, so the product of the uncertainty in position and the uncertainty in momentum is greater than or equal to Planck's constant divided by 4 pi. So we can also modify this relation. Instead of h we can write h dash by 2 pi. Okay, instead of h we can write what is h dash is equal to h by 2 pi. Yes, right, h dash is equal to h by 2 pi. So h is equal to h dash into 2 pi. Yes, right. So instead of h we can write h dash into 2 pi. So here one 2 pi, already 4 pi is there, the 2 pi and the 4 pi get cancelled, finally we'll get 2. Okay, so according to Heisenberg uncertainty principle, the position and momentum of a particle cannot be determined simultaneously. So the product of the uncertainty in position and the uncertainty in momentum is greater than or equal to Planck's constant by 4 pi or equal to h dash by 2. And they mention the more accurately you know the position, that is the smaller delta x, because the position we want to determine very clearly. So in a single slit experiments, wave theory of light, we will study about that. So x means the position, delta x means more accurate position, that is a smaller value. Similarly, the less accurately you know the momentum, that is the larger delta p is vice versa. Okay, if you want to find the position, momentum will be larger. If you want to find the momentum, position will be larger. Okay, now we'll see the example related to uncertainty principle. The question is, an electron is confined to a region of width 5 into 10 to the power minus 11 meter, which is its uncertainty in position delta x. Estimate the minimum uncertainty in momentum. Okay, an electron is confined in the region of width is given. Okay, so the width is nothing but the position delta x,
Now we should find the momentum, uncertainty momentum. Already we know the uncertainty principle. What is uncertainty principle? The product of position and momentum is greater than or equal to h by 2 pi. Okay, so the 2 pi is a constant value, no? So we'll change like this. Now we want to find the momentum, no? So for finding the momentum, bring the position value denominator. So we want to determine the momentum of this electron. So the momentum is equal to Planck's constant by positions. In some other question they may ask you to find the position. So how will you change the formula? Here delta x is greater than or equal to h by delta p. Okay, for just அப்படியே ரெண்டையும் மாற்றி போட்டுக்க வேண்டியதான். பொசிஷன் கேட்டால் மொமெண்டத்தை டினாமினேட்டர்லையும், மொமெண்டம் கேட்டால் பொசிஷனை டினாமினேட்டர்லையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ அப்போது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க, அந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை வேல்யூ போட்டால் நமக்கு என்ன வேணுமோ அது கிடச்சிரும். ஒன்றா இங்கே மொமெண்டம் கிடச்சிருக்கு, சில கொஷினில் பொசிஷன் கேட்டிருப்பாங்க. Okay, right. So we know the value of Planck's constant, that is 6.626 into 10 to the power minus 34 joules again, divided by and the width, அதாவது position, electron travel ஆகிற அந்த ஸ்லீட் வழியாக போகிற அந்த width 5 into 10 to the power minus 11. ஸோ minus 11 கீழே இருக்கிறது மேலே போயிட்டால் ப்ளஸ் 11 ஆகும். இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் ஃபைனல் வேல்யூ நமக்கு இது. ஸோ அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்டம் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப Dear students, now we are going to solve the numericals from dual nature of radiation and matter. So this is only the book example questions. Okay, so already you know the formulas. What are the formulas is used in this lesson? Question first example: monochromatic light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz is produced by a laser. அதாவது ஒரு லேசர் வந்துட்டு ஒரு மோனோக்ரோமோட்டிக் லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு என்னென்னா 6 into 10 to the power 14 hertz. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power 14ங்கிறது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. த பவர் எமிட்டட் இஸ் 2 into 10 to the power minus 3 watts. அப்படி அந்த எமிட் ஆகிற அந்த லேசரோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லெஸ் பவர், 2 mW இருக்குது. நவ் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த டூ திங்ஸ். ஒன், வாட் இஸ் த எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் இன் த லைட் பீம். So we want to determine the energy of emitted photon from the laser we want to determine, and then how many photons per second on an average are emitted by the source. அப்போ அந்த லேசர் சோர்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் எமிட் பண்ணுது. அப்போ ரெண்டு விஷயம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். உனக்கு லேசர் பீம் ஆப்ரேட் ஆகிறப்போ அது எமிட் ஆகிற அந்த லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க, தென் பவர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஃபோட்டானோட எனர்ஜி கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. செகண்டாக என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் அந்த லேசர் எமிட் பண்ணுற அந்த ஃபோட்டான்ஸோட ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ண போகிறோம், அந்த கொஷினை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஈச் ஃபோட்டான் ஹேஸ் அன் எனர்ஜி, பிகாஸ் ஃபோட்டானோட எனர்ஜி தெரியும் ஃப்ரம் Planck's quantum theory, E is equal to h nu. So h is the Planck's constant and nu is the frequency of emitted source. Okay, that is high frequency. அப்போது அந்த லேசரோட ஃப்ரீக்வன்சியை பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும், எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வித் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மோனோக்ரோமோட்டிக் லேசர் பீம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃப்ரம் பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரி இஸ் ஈக்குவல் டு h nu நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு, எனர்ஜி கிடைச்சிருச்சு. அடுத்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் அந்த சோர்ஸ்லேருந்து எமிட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. So the n is the number of photons emitted from the laser source per second. The power P transmitted in the beam equal to n times of the energy per photon E. So that P is equal to NE. அப்போ பவர்ங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல்னா எவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு எமிட் ஆகுது ப்ளஸ் அந்த லேசரோட எனர்ஜி எவ்வளோ, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா அதனோட பவருக்கு ஈக்குவல். பட் நமக்கு என்ன வேணும், at every seconds how many photons are emitted. ஓகே, அப்போது n is equal to என்னவாக இருக்கும், பவர் பை எனர்ஜி. அப்போ பவர் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் த பவர், 2 into 10 to the power minus 3 watts. அப்போ பவர் டிவைடட் பை எனர்ஜி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். வாட் இஸ் த எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபோட்டான், 3.98 into 10 to the power minus 19 joule. ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு இந்த -19 மேலே போச்சுன்னா +19 ஆகும்.
அப்போ நமக்கு எமிட் ஆகிற ஃபோட்டான்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது. ஓகேவா? அப்போது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் இந்த லேசர் பீம் எமிட் பண்ணுற ஃபோட்டான்ஸ் எவ்வளோனா 5 × 10⁻15 photons per second. அதனால தான் நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்லேயே பார்த்தோம்னா we should use a light of frequency, that is high frequency light we should use. Okay, second question. The work function of cesium metal booklet table கலத்திலே கொடுத்துருக்காங்க, that is 2.14 electron volt. ஒரு cesium metalோட work function கொடுத்துருக்காங்க. You should find threshold frequency of the cesium and the wavelength of incident light if the photoelectric is brought to 0 by a stopping potential of 060 voltage. நமக்கு photoelectric effectல தெரியும். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது cesium metal. ஸோ அப்போது அந்த cesium metalோட threshold frequency என்ன? What is the threshold frequency? A minimum certain frequency from which the photoelectric emission starts. So that corresponding frequency is called threshold frequency. Suppose நமக்கு instant light ஓட frequency threshold frequency விட கீழே இருந்ததுன்னா எமிஷன் நடக்காது. ஓகே, அப்போ ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன சார் ஆகும்? ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா threshold frequencyயும் அந்த ஃபோட்டானோட frequency ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இது எனர்ஜியை சூட்டபிளாக அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அப்போ நமக்கு எமிஷன்ஸ் அதிகமாக கிடைக்காது. அப்போது லைட்டோட frequency threshold frequency விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா நமக்கு எமிட் ஆகிற ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது threshold frequency. ஃபஸ்ட்டு அதை கால்குலேட் பண்ணுவோம். For the cutoff or threshold frequency, the energy h nu naught of the incident radiation must be equal to work function. ஏற்கனவே நமக்கு ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் that is pi naught is equal to h nu naught. Since energy of the photon E is equal to h nu and work function pi naught is equal to h nu naught. So nu naught is the threshold frequency. So nu naught is equal to work function by Planck's constant. ஸோ இப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இருக்குது. நமக்கு சிசிஎம் மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 2.14 எலக்ட்ரான் வோல்ட். பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டாக நமக்கு ஜூல் செகண்டில் இருக்குது. அப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை நம்ம எது கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஜூல் கன்வெர்ட் பண்ணோம். அப்போது 1 electron volt is equal to 1.6. See, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. அப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை எப்போவுமே ஜூலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜை மல்டிப்ளை பண்ணால் அது இவ்வளோ ஜூலுக்கு ஈக்குவல். ஸோ அப்போ 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule divided by Planck's constant போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு? threshold frequency அதிகமாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ thus the frequency is less than the threshold frequency, so no photons are ejected. இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷன். எப்படி சார்? ஆக்சுவலாக நமக்கு for frequencies less than threshold frequencies no photoelectrons are ejected. அது நமக்கு தான் தெரியுமே. ஸோ அப்போ எப்போவுமே இன்சிடென்ட் லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி threshold frequency விட எப்படி இருக்கணும்? அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஃபோட்டான்ஸ் எஜெக்ட் ஆகும், கம்மியாக இருந்தால் எஜெக்ட் ஆகாது. ஓகே, அடுத்துக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஷனில்? த வேவ்லென்த் ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட் இஃப் த ஃபோட்டோ கரண்ட் இஸ் brought to 0 by stopping potential 0.60 voltage. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? The photocurrent reduces to 0 when maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons equal to potential energy V0 by the retarding potential V0. ஓகே, நமக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியும். ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு எனர்ஜி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜியா. எனர்ஜி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி. அதை மாடிஃபை பண்ணி கிடைச்ச ஈக்குவேஷன்ஸ் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவல்? மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எஜெக்டட் ஃபோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு EV0. So maximum kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught or h nu minus work function. அப்போ இதில் EV0 இருக்குது. ஓகே, இதுதான் மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி. இந்த ஒரு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா லைட்டோட ஸ்பீட் பை வேவ் லென்த். ஏன்னா லைட்டோட ஸ்பீட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. தேர்ஃபோர் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பை வேவ் லென்த் மைனஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கொஷினில் வேவ் லென்த் தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வேவ் லென்த் வேணும். அப்போ இந்த வேவ் லென்த்தையும் இந்த மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி தட் இஸ் EV0 அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா கிடைச்சிருக்கு? HC by EV0 plus pi naught. ஓகே, ஸோ எல்லாமே இது கான்ஸ்டன்ட், பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இது லைட்டோட ஸ்பீடு டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் EV0 நமக்கு தெரியுது. வாட் இஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்?
எந்த ஒரு ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலில் 0 ஆயிருக்குன்னா 0.60. ஸோ அப்போ 0.60 electron volt plus work function of cesium metal. What is the work function of cesium metal? 2.14 electron. ஸோ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், முக்கியமாக இந்த லெசனில் நம்ம நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணுறப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை எப்போவுமே எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஜூலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ டு கன்வெர்ட் an electron volt into joule we should multiply 1.6 into 10 to the power minus 19. ஸோ அப்போ டினாமினேட்டரில் 2.74 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த 2.74 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் 1 எலக்ட்ரானிக் வோல்ட் தட் இஸ் 1.6 into 10 to the power minus 19 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு வேவ் லென்த் கிடச்சிருச்சு. பட் இந்த வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா விப்ஜிஆரில் இருக்க லைட்டோட வேவ் லென்த்லாம் இருக்குது. பட் இட்ஸ் நெய்தர் ஹை நார் லெஸ், அதாவது இது மிடில் இன் பிட்வீன் இருக்குது, நியர் டு ப்ளூ டு க்ரீன் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. ஓகேவா? பட் ஆக்சுவலாக ரெட் லைட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த வேவ் லென்த் வந்து 7800 சம்திங் இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிஷன் நடக்காது நமக்கு. Okay, coming to example 11.3. Look at the question. The wavelength of light in visible region. அது நம்ம கண்ணில் பார்க்குற அந்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா violet to red visible region is about 390 nanometer or 3900 angstrom for violet color. ஏன்னா சில கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நானோமீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க, சில கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா 3900 angstrom 10 to the power minus 10 கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் violet 390 nanometer and for yellow green light it is 550 nanometer and for red color is 760 nanometer. ஓகே, ஸோ அப்போ 3 விசிபிள் லைட்டில் விசிபிள் ரீஜனில் இருக்க 3 டிஃப்ரெண்ட் லைட் கொடுத்துருக்காங்க, violet, yellow green and red. ஓகே, இப்போ கொஷின் இது எல்லாமே ஆவரேஜ் வேவ் லென்த் தான். ஸோ வாட் ஆர் த எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ், அது எதில் சொல்லணும்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில். வாட் ஆர் த எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஃபார் வயலட் அண்ட் எல்லோ க்ரீன் அண்ட் ரெட். அப்போ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இருக்க இந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் இருக்க லைட்டோட எனர்ஜிஸு ஃபோட்டான்ஸ் எனர்ஜியை நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் சொல்லணும். ஓகே, அதுக்கு ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு. பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா from which of the photosensitive material with the work function listed in table 11.1 and using the result of 1, 2, 3 can you build a photoelectric device that operates with visible light. அதையும் நம்ம சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேட்ட எனர்ஜிஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம். நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வாட் இஸ் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான். அக்கார்டிங் டு பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரி எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் இஸ் h nu. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பை வேவ் லென்த். This is another one form. ஓகே, இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா மாடிஃபை பண்ணிடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட், பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் லைட்டோட ஸ்பீடு. ஸோ ரெண்டையுமே மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டிவைட் பை வேவ் லென்த். ஸோ பை மல்டிப்ளைங் த பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் லைட் ஸ்பீட் யூ வில் கெட் 1.989 into 10 to the power minus 25 ஜூல் மீட்டர். ஏன்னா செகண்ட் கேன்சல் ஆகிரும், அப்போ ஜூல் மீட்டர் தான் இருக்கும். ஜூல் மீட்டர் டிவைடட் பை வேவ் லென்த். இப்போ நமக்கு 3 லைட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு வயலட் லைட், அதனோட வேவ் லென்த் எவ்வளோ 390 நானோமீட்டர். ஸோ அப்போ எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ ஃபார்முலாவை நம்ம மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம். 1.989 into 10 to the power minus 25 ஜூல் மீட்டர்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை வேவ் லென்த். திஸ் இஸ் அ வேவ் லென்த் ஃபார் வயலட் லைட். ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு எனர்ஜி வேல்யூ ஜூலில் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச எனர்ஜி வேல்யூ ஃபார் வயலட் லைட்டு. பட் இதில் கேட்டிருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும். ஸோ 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுங்கிறது 1.6 into 10 to the power minus 19 ஜூல். அப்போது நம்ம ஜூல் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு டிவைட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ அந்த ஆன்சர் 5.10 into 10 to the power minus 19 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனல் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. ஓகே, அப்போ இந்த ஜூல் கேன்சல், டினாமினேட்டர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இங்கே மேலே போயிடும். ஸோ இதுதான் 3.19 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இஸ் எனர்ஜி ஆஃப் அ ஃபோட்டான் ஃபார் வயலட் லைட். Similarly, we should find for yellow-green light and the energy that converted into electron volt, and for red light that energy that we are converted into electron volt. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா for violet light 3.19 electron volt, then yellow-green 2.26 electron volt and for red 1.64. இப்போ இதை வந்து நம்ம டேபிள் காலத்தில் கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு டேபிள் காலத்தில் கம்பேர் பண்ணோம்னா
நமக்கு தெரியும் சிசிஎம்லேருந்து பிளாட்டினம் வரைக்கும். சிசிஎம் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப லோவஸ்ட், அதுக்கே 2.14. பிளாட்டினம் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ஹையஸ்ட், 5.64. ஆனால் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வயலட் லைட்டுக்கு 3.19 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ கண்டிப்பாக அது சோடியம் மெட்டீரியல், கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும். இதில் இந்த எனர்ஜியில் நமக்கு என்ன லைட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், வயலட் லைட்டுக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் எமிஷன் நடக்கும். இப்போ இந்த ரிசல்ட் பாருங்கள். For a photoelectric device to operate, we require incident light energy that is equal or greater than the work function. Work function லிமிட்டை விட அதிகமாக இன்சிடென்ட் லைட்டோட எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் தான் நமக்கு ஒரு டிவைஸ் ஒர்க் ஆகும். Thus the photoelectric device will operate with violet light. ஏன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் லிமிட் இருக்குல்லையே 2.14 தான் கம்மி, அதை விடவே நமக்கு இது அதிகமாக கிடச்சிருக்கு வயலட் லைட்டுக்கு. ஸோ photoelectric device will operate with violet light and photosensitive material sodium. Then அதுக்கடுத்து இருக்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்க. அடுத்து பொட்டாசியம் பாருங்கள். பொட்டாசியத்துக்கு 2.30 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அடுத்து சிசியத்துக்கு கம்மி. ஸோ அப்போது இட் வில் ஆல்சோ ஆப்ரேட் வித் எல்லோ க்ரீன் லைட். ஏன்னா எல்லோ க்ரீன் லைட் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, 2.26. ஏன்னா சிசியத்துக்கே உள்ள இருக்கிறப்ப அதை விட இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ நம்ம எல்லோ க்ரீன் லைட், அதாவது சிசிஎம் நியராக இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக இது அப்போது சிசிஎம் மேலே எல்லோ க்ரீன் லைட் விழுந்தாலும் நமக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்கும். ஆனால் லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணது என்ன லைட்டு, ரெட் லைட். ரெட் லைட்டுக்கு நமக்கு ரொம்ப அதிகமான வேவ் லென்த்தாக, அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப கம்மியாக. அதே மாதிரி எனர்ஜி எப்படி இருக்குது, E is equal to 1.64 எலக்ட்ரான் வோல்ட் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கீங்க. ஸோ நமக்கு ரெட் லைட்டை யூஸ் பண்ணால் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்குமா நடக்காதுன்னா கண்டிப்பாக நடக்காது. பிகாஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்டன்ட். வி ஷுட் ரெக்யர் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி லைட் அண்டு லோ வேவ் லென்த். பட் ரெட்டுக்கு அதிகமான வேவ் லென்த் இருக்குது. ஸோ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் ரெட்டுனா 760 நானோமீட்டர். ஆனால் நமக்கு கம்மியாக தான் வேணும். ஸோ அப்போ வயலட் லைட்டில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் டிவைஸ் நல்லா எக்ஸாக்டாக சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். எல்லோ க்ரீனில் ஆவரேஜாக ஒர்க் ஆகும், ரெட் லைட்டு சுத்தமாக ஒர்க் ஆகாது. அப்போ இது மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்கப்போ இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க. எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி, தென் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி லைட் ஸ்பீட் பை வேவ் லென்த். ஓகே, அப்போ இது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த வேல்யூ கிடச்சிரும். இதில் நம்ம வேவ் லென்த்தை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வேல்யூ வந்து எனர்ஜி வேல்யூ ஜூலில் தானே கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம எதில் சொல்லணும்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் சொல்லணும். அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதால் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்து ஜூல் கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம். இந்த கேஸில் நம்ம டிவைட் பண்ணோம். இப்போ டிவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூ எல்லாமே நமக்கு டேபிள் கிளாத்தில் கொடுத்துருக்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட இந்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுறப்போ நமக்கு எந்த ஒரு லைட் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் டிவைஸ் ஒர்க் ஆகும்னு நம்ம ப்ரூவ் கொடுக்கணும். அவ்வளோதான். Okay, coming to in-text question, a simple question. We know the de Broglie wavelength. The de Broglie wavelength of a ball of mass 0.12 kilogram. அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மால் ரப்பர் பால். ஒரு பால் இருக்குது, அந்த பாலோட மாஸ் வந்து 0.12 கிலோகிராம். இஸ் மூவிங் வித் த ஸ்பீட் 20 மீட்டர் பர் செகண்ட். இஸ் ஈஸிலி கேல்குலேட்டட். ஸோ அப்போ நமக்கு de Broglie wavelength தெரியும். ஸோ ஆர்டினரி மொமெண்டம் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் de Broglie wavelength. அக்கார்டிங் டு de Broglie wavelength, it is the ratio between Planck's constant by momentum. ஸோ இந்த மொமெண்டம் வந்துட்டு ரெண்டு வகையில் நம்ம மாற்றலாம். h/mv or h/√2m/e/kV. ஓகே, ஸோ ரெண்டு விதத்தில் இருக்குது. இப்போ நம்ம அந்தளவுக்கு டீப்பாக போக தேவையில்லை. ஸோ அக்கார்டிங் டு de Broglie wavelength associated with this ball, moving ball, is equal to Planck's constant by momentum. அப்போ momentum first calculate பண்ணுவோம். So momentum is a product of mass and velocity. The mass of the ball is given 0.12 kilogram and velocity which travel is 20 meter per second. So by multiplying the both we will get the momentum. So 2.40 kilogram meter per second. So substitute this value here. So Planck's constant value, it's a constant, divided by the momentum which we have found. By substituting the both the value, இப்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜூலுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது, இன்னொரு வேல்யூ இருக்குது. அதையே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுனா கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் சம்திங் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போது அதில் பார்த்திங்கன்னா கிலோகிராம் கேன்சல் ஆயிரும். தென் ஜூலோட இன்னொரு ஃபார்ம் தான் அது. அப்போ செகண்ட் ஸ்கொயரில் அது ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ அப்போ ஃபைனலாக இந்த ஜூல் பதில் இன்னொரு யூனிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான்.
டேரெக்டாக பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை மொமெண்டம் போட்டு நமக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனலாக வேவ் லென்த் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேவ் லென்த்தும் மொமெண்ட்டும் எந்த ரிலேஷனில் இருக்குன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். ஏன்னா வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகம், 20 மீட்டர்/செகண்ட். அவ்வளோ அதிகமான வெலாசிட்டிக்கு வேவ் லென்த் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் இதுவே எலக்ட்ரானாக இருந்ததுன்னா அதனோட வேவ் லென்த் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா எலக்ட்ரானோட மாஸ் இஸ் வெரி லெஸ். The mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31. இப்போ எலக்ட்ரான் இதே வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா மொமெண்டம் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அப்போ லெஸ்ஸர் த மொமெண்டம் கிரேட்டர் த வேவ் லென்த். ஸோ அப்போ வேவ் லென்த்து மொமெண்டம் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். இதுவே கிரேட்டர் த மாஸ் லெஸ்ஸர் த வேவ் லென்த். Then example 11.4 from your textbook. Look at the question. What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with the speed? இப்போ நம்ம முன்ன சொன்னோம் இல்லையா, அதே தான். ஸோ முதல்ல பால்க்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துட்டு 5.4 into 10 to the power 6 மீட்டர்/செகண்ட் ரொம்ப அதிகமான வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா அதுக்கு de Broglie wavelength எப்படி இருக்கும்? அதுவே ஒரு பால் அதனோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 150 கிராம் ட்ராவலிங் வித் திஸ் மச் ஸ்பீட்னா அதுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், அக்கார்டிங் டு de Broglie wavelength it is a ratio between Planck's constant and momentum. That is lambda is equal to h by p or h by mv. ஸோ அப்போ முதல்ல நம்ம எலக்ட்ரானுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ momentum of an electron is a product of mass of an electron and velocity of an electron. Mass of an electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram and the velocity of an electron is given 5.4 into 10 to the power 6 meter/second. By substituting you will get the momentum of an electron. So the momentum of an electron is very very less because the mass is very less, so momentum also very less. ஸோ இப்போ இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, Planck's constant by momentum. So Planck's constant value divided by the momentum of an electron which we have calculated. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்குது. இதுவே முன்னாடி கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் வந்து அதிகம், எலக்ட்ரானோட ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அப்போ வேவ் லென்த் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அப்போது நமக்கு என்ன இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு? wavelength and momentum is inversely proportional because wavelength is inversely proportional to the mass as well as the wavelength is inversely proportional to velocity. So அப்போ இது எலக்ட்ரானோட wavelength. எலக்ட்ரானோட wavelength அதாவது ஸோ அந்த 9.1 into 10 to the power minus 31 மாஸ் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் இவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா அதனோட wavelength இது. இதே மெத்தடில் பாலுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ பாலோட மாஸ் அண்ட் பாலோட ஸ்பீட், அப்போ பாலோட மொமெண்டம் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இப்போ அதனோட வேவ்லென்த் என்ன? ஸோ இங்கே லாம்டா டேஸ் ஏன் போட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக. லாம்டாங்கிறது வேவ்லென்த் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான், லாம்டா டேஸ்ங்கிறது வேவ்லென்த் ஆஃப் அ பால். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? அதனோட வேல்யூ பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா பாலோட மாஸ் எலக்ட்ரானோட மச் டைம் கிரேட்டர். அப்போது மாஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வேவ்லென்த்தா? ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் பாருங்கள். The de Broglie wavelength of an electron is comparable with the X-ray wavelength. ஏன்னா எக்ஸ்ரே எப்போவுமே 10 to the power minus 10 மீட்டர் ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் தான் இருக்கும். அப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட அதே ரேஞ்சில் தான் இருக்குது, ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் தான் இருக்குது. அப்போ எக்ஸ்ரே வேவ்லென்த்தில் நமக்கு இங்கே எலக்ட்ரான் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு. However, the ball is about 10 to the power minus 19 times the size of the proton. That is quite beyond the experimental measurements. Okay. Then question number 5. An electron, an alpha particle and a proton have the same kinetic energy. மூணு different particle கொடுத்துருக்காங்க. An electron, alpha particle it's a helium nuclei, no? Alpha positively charged helium nuclei and a proton. இது மூணுமே ஒரே kinetic energy இருக்கு. Which of the particle has shortest de Broglie wavelength? According to de Broglie, இப்போ சொல்யூஷன் பாருங்க. According to de Broglie wavelength is a ratio between Planck's constant and momentum. இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் மொமெண்டமுக்கும் இருக்க ரிலேஷன் நம்ம 11th ஒர்க் எனர்ஜி பவரில் படிச்சிருக்கோம். கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் மொமெண்டம் ஸ்கொயர் பை 2 into மாஸா. ஸோ அதுதான் நமக்கு கைனடிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ. ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவே நம்ம எப்படி மாற்றலாம்னா h/p-ஐ h/mv ஆர் h/√2m k. கேங்கிறது கைனடிக் எனர்ஜி. இப்போது இங்கே கம்பேர் பண்ணுங்கள், மாஸும் வேவ் லென்த்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள். For the same kinetic energy, the de Broglie wavelength associated with the particle is inversely proportional to square root of their masses. See, de Broglie wavelength is inversely proportional to square root of their masses. So, அப்போ proton mass பார்த்தீங்கன்னா electron விட 1836 times greater. அதே மாதிரி alpha particle பார்த்தீங்கன்னா 4 times greater than the protons. அப்போ இருக்கிறதுலையே alpha particle தான் greater mass. அப்போது இந்த மூணில் பார்த்தீங்கன்னா
ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் தான் ரொம்ப பெருசு. ஆஃப்டர் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா சின்னது வந்து ப்ரோட்டான், அதை விட சின்னது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான். நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எலக்ட்ரானுக்கு கிரேட்டர் வேவ் லென்த், அதாவது லெஸர் த மாஸ் ஹேவ் கிரேட்டர் த வேவ் லென்த். அப்போது கிரேட்டர் த மாஸ் ஹேவ் லெஸர் வேவ் லென்த். அப்போ இந்த 3 பார்ட்டிக்கலில் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த், ஏன்னா ஹெவி மாஸ். தென் ப்ரோட்டானோட வேவ் லென்த் வந்து லிட்டில் கிரேட்டர் தென் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல். அப்போது எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான வேவ் லென்த், ஏன்னா இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப லெஸ் மாஸ். Okay, coming to example 11.6. Look at the question. A particle is moving 3 times as fast as electron. அது ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து எலக்ட்ரானை விட 3 times ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.813 into 10 to the power minus 4. அதாவது அந்த பார்ட்டிகளோட de Broglie wavelength எலக்ட்ரோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ calculate the particle's mass and identify the particle. ஸோ இந்த ஒரு கேஸில் அந்த பார்ட்டிகளோட மாஸ் என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணு, தென் அது என்ன பார்ட்டிக்கல்னு கேல்குலேட் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா de Broglie wavelength தெரியும், lambda is equal to h by p or h by mv. ஓகே, ஸோ lambda is equal to h by p or h by mv because momentum is a product of mass and velocity. இப்போ நமக்கு மாஸ் தானே வேணும். ஸோ இப்போ மாஸை மட்டும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்கள். அப்போ மாஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண என்ன ஆகும், வேவ்லென்த் Planck's constant by wavelength into velocity. இப்போ நமக்கு எலக்ட்ரானோட கம்பேர் பண்ண தானே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுவே எலக்ட்ரானோட மாஸாக இருந்தால் என்னவாக இருக்கும், de Broglie Planck's constant divided by electron wavelength and electron velocity. நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி வேவ்லென்த்தோட வெலாசிட்டியை விட எப்படி இருக்கும்னா கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ரேஷியோ பிட்வீன் பார்ட்டிகல் வெலாசிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரான் வெலாசிட்டி இஸ் 3 times. Okay, the ratio between particle velocity and electron velocity is 3 times. So அதே மாதிரி wavelength எப்படி இருக்குது, wavelength ratio பார்ட்டிகளோட வேவ்லென்த்தும் அந்த எலக்ட்ரானோட வேவ்லென்த்தும் 1.813 into 10 to the power minus 4 இருக்குன்னு தெரியும். அப்போ இந்த ஒரு ஃபார்முலாவிலேருந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ண பாருங்கள். mass is equal to ஸோ அப்போ mass of the particle என்னவாக இருக்கும், mass of the particle is equal to mass of the electron into wavelength of an electron by wavelength of the particle into wavelength velocity of an electron by velocity of the particle. ஸோ இதில் எந்த வேல்யூ நமக்கு mass of an electron தெரியும். ஓகே, mass of an electron சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி அது 3 times லெஸ்ஸராக இருக்கும் இப்போ அந்த ரேஷியோவில் கம்பேர் பண்ணுறப்போ. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம். mass of an electron தெரியும். இந்த wavelength ratios கொடுத்துருக்காங்க கொஷின்லேயே 1.813, அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சுங்க டிவைடட் பை. அதே மாதிரி பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டியும் எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டியும் 3 times இருக்குமா, அப்போ அது இன்வெர்ஸில் போட்டோம்னா 1/3 போடுவோமா. இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனலாக அந்த பார்ட்டிகளோட மாஸ் 1.675 into 10 to the power minus 27 kg வந்திருக்கு. நமக்கு இந்த வேல்யூ தெரியும். ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் அ mass is equal to the proton mass. So the particle we may consider it is either proton or neutron because proton and neutron both also have an equal mass, but charge of proton is positive but neutron is 0, but both have equal mass. So அப்போ அந்த பார்ட்டிக்கல் என்னவா இருக்குன்னா either proton or a neutron. I repeat the questions. ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து எலக்ட்ரான் மாதிரி 3 times ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது. அப்போ அதோட வெலாசிட்டி ரேஷியோஸ் velocity of the particle by velocity of an electron is equal to 3 times. அதே மாதிரி the ratio of de Broglie wavelength of particle and the electron கொடுத்துட்டாங்க. So the ratio of de Broglie wavelength of the particle and electron wavelength கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதிலிருந்து what is the mass of the particle we should find, and from the mass value what is a particle is. So இந்த ஒரு ஃபார்முலா கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இந்த கம்பேரிசன்லேருந்து நம்ம de Broglie wavelengthலேருந்து நமக்கு இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ண ஃபார்முலா. ஓகே, அடுத்தது கொஷின் நம்பர் 7, எக்ஸாம்பிள் 11.7. What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 voltage? நமக்கு டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் de Broglie wavelength only we are determined. So from Davison and German experiments we got the favorable result at 54 voltage, but இங்கே கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னா it's 100 voltage. So what is the wavelength of an electron? So according to de Broglie wavelength, that is lambda is equal to Planck's constant by momentum.
ஸோ மொமெண்டமோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் mv, தட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2mek. ஸோ அதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்குன்னா ஃபைனல் ஃபார்முலா 1.227 by square root of applied voltage nanometer or 0.1227 Armstrong by square root of applied voltage. So directly இங்கே applied voltage substitute பண்ணுங்க. What is applied voltage? 100 voltage. So instead of V, substitute 100 voltage. Then இதனோட வேல்யூ என்ன? Square root 100 is equal to 10. So 1.227 by 10 is equal to 0.1227. Other round of 0.123 nanometer. So the de Broglie wavelength associated with an electron in this case is of order of X-ray wavelength. அப்போ X-ray ஓட wavelength Armstrong. இது Armstrongல மாத்திரமே என்ன கிடைக்கும்னா what is Armstrong value னா இன்னொரு பவர் வேல்யூ நமக்கு குறையும். ஸோ அப்போது X-ray ஓட wavelengthக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு இந்த de Broglie wavelength இருக்குது. ஓகே, ஸோ முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், mass is inversely proportional to wavelength. Lesser the mass have, greater the wavelength. Larger the mass have, that is a microscopic or less than microscopic particle have high wavelength. Macroscopic particle or macroscopic mass have low wavelength. Okay, ஸோ இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து கிடைச்சிது.